Hi friends, welcome to the audio class of Kerala PSC Online Guruji YouTube channel. This is Rohit and today we are discussing the continuation class of our constitution. In the previous class, we have started the part 5 of our Indian constitution and completed the first session of the part 5, the executive. And we have completed till article 61. So today we will begin with the next article. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് പാർട്ട് 5 കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. വളരെ നീണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ 5 എണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 52 മുതൽ 78 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നതിലെ 61 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 63 മുതൽ 78 വരെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. സോ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 63. Article 63 says there shall be a Vice President of India. There shall be a Vice President of India. That is in Article 63. Article 64 says the Vice President shall be the ex officio chairman of the Council of State. Ex officio means by that post hold. That is the ex officio chairman of the Council of State. Who? The Vice President. That is says in Article 64. Article 66 says the election of Vice President. It is same as that of the presidential election. The electoral college, the voting system, it is all same as in the presidential election. And there is the qualification. The qualification for Vice President are he must be a citizen of India. He must have attained 35 years age. And he must have the same qualification as that of a member of Council of State. That is the third qualification. He must be a citizen of India. He must have 35 years. And he must have the same qualification as that of a member of Council of States. Article 67 says the term of office of Vice President. The Vice President can hold his office for 5 years from election. 5 years. And he must have addressed his resignation to the President. The resignation is addressed to the President. The President addressed the resignation to the Vice President, and the Vice President addressed the resignation to President. Article 69 says the oath and affirmation. The oath and affirmation of the Vice President is administered by the President. Article 71. Next one. All doubts and disputes regarding the presidential and vice presidential election shall be decided and inquired by the Supreme Court only, and it shall be final. That is in Article 71. The next one is one of the important one, Article 72. That is a power of the President to grant pardon, etc., to suspend, remit or commute sentence in certain cases. That is in Article 72. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 63 എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 63 പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കൊരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 63. അന്നേരം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 63. 64 പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എക്സ് ഒഫിഷ്യോ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും രാജ്യസഭയുടെ. കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സ് ഒഫിഷ്യോ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാജ്യസഭയുടെ. എക്സ് ഒഫിഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദവിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പദവിയുടെ അധികാരം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. ഇപ്പൊ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായി അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി എന്ന ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആകുന്ന പൊസിഷനാണ് രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ. അതാണ് എക്സ് ഒഫിഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന പദവി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവിയുടെ അധികാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ
മൂല്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, അതാണ് എക്സ് ഒഫിഷ്യോ. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാനായത്, മറ്റൊന്നുമല്ല. രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ മറ്റൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി എന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്നു എന്നതാണ് എക്സ് ഒഫിഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ് ഒഫിഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ വിർച്യൂ ഓഫ് വൺസ് പൊസിഷൻ ഓർ സ്റ്റാറ്റസ്, അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യം, അതാണ് 64 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? രാജ്യസഭയുടെ എക്സ് ഒഫിഷ്യോ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് 64. ഇനി 66 പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ആ ഇലക്ഷനിലെ ഇലക്ട്രൽ കോളേജുകളും വോട്ടിങ്ങും എല്ലാം പ്രസിഡന്റിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫർ വോട്ടാണ്. നമ്മൾ മുൻപ് വിശദമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് പിന്നെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്കെയിലിങ്ങിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷന്റെ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനും വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് 66. 66 വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ യോഗ്യതകളെ പറ്റി കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം, 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ആയിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകളും കൈവരിച്ചിരിക്കണം. ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം, 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, ഒരു രാജ്യസഭാ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ആയിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഉള്ള ആളുമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 66. 66 വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതകളെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 66. 67 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് കാലാവധിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 5 വർഷം, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് 5 വർഷമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധി. 5 വർഷം. പ്രസിഡന്റിനും 5 വർഷമാണ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും 5 വർഷമാണ്. ഇനി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റിനാണ്. പ്രസിഡന്റ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റിന്. അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 69 സത്യപ്രതിജ്ഞയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. പ്രസിഡന്റിന് ആരാണ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്? സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റ്. അതാണ് 69 പറയുന്നത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് 69. ഇനി 71 പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തർക്കങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമവുമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് 71. അപ്പോൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനും വൈസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തർക്കങ്ങളും ഏത് കോടതിയിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ? സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 71. ഇനി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ കാര്യത്തിലെ തീരുമാനം എന്തായിരിക്കും? അന്തിമമായിരിക്കും. അതാണ് 71. അടുത്തത് 72 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാർഡനിങ് പവർ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദയാഹർജി. അതാണ് 72. ചില കേസുകളിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാന്, ശിക്ഷ കുറയ്ക്കാന്, ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകാനൊക്കെ പ്രസിഡന്റിനുള്ള കഴിവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവറിനെയാണ് 72 സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർഡനിങ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്, പ്രസിഡന്റിന്റെ ദയാഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് 72. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ചില പ്രത്യേക കേസുകളിൽ ആൾക്കാരുടെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക, കുറച്ചു കൊടുക്കുക, മാറ്റി കൊടുക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് 72. പാർഡനിങ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്, പ്രസിഡന്റിന്റെ ദയാഹർജി, അതാണ് 72 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെ തൊട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ്? 63 ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വേണം. 64 എന്താണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം എക്സ് ഒഫിഷ്യോ ചെയർമാനാണ്. എന്തിന്റെ? രാജ്യസഭയുടെ. ഇനി 66 എന്താണ് പറയുന്നത്? വൈസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ഒരേപോലെ പോകുന്നവയാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം, 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, ഒരു രാജ്യസഭാ അംഗത്തിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത്? 35 വയസ്സ്, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു ലോക്സഭാ അംഗത്തിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളായിരുന്നു അവിടെ വേണ്ടത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? രാജ്യസഭാ അംഗത്തിനുള്ള യോഗ്യത. അതാണ് 66 പറയുന്നത്. ഇനി 67 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രസിഡന്റിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് 5 വർഷം വരെ ഭരിക്കാം. 5 വർഷം വരെ ഭരിക്കാം. അദ്ദേഹം റെസിഗ്നേഷൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
രാജി സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റിനാണ്. പ്രസിഡന്റ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്. ഇനി 69 എന്താണ് പറയുന്നത്? സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 71 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളൊക്കെ എവിടെ മാത്രമേ പരിഹരിക്കുകയുള്ളൂ? സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. അത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമവുമായിരിക്കും. ഇനി 72 ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദയാഹർജി, പാർഡണിംഗ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 72. പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രാൻഡ് പാർഡൻ, അതാണ് 72. അപ്പൊ അത്രയാണ് 72 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം, മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ, ആർട്ടിക്കിൾ 74. ആർട്ടിക്കിൾ 74 deals with the Council of Ministers along with the Prime Minister to aid and advise the President. That is in 74, Article 74. The Council of Ministers along with the Prime Minister as the head to aid and advise the President. That is in 74. 75 says the Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers in the Council appointed by the advice of the Prime Minister. The Prime Minister appointed by the President and other ministers appointed by the advice of the Prime Minister. The total number of the ministry, including Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of the Lok Sabha. The 15 shall not exceed the 15% of total number of Lok Sabha. And this article is related to the collective responsibility of the Council of Ministers to the House. The term of office of the Prime Minister is 5 years from the date of election. And the oath is administered by the President of India, and also the Prime Minister can resign his letter to the President. Both are related to the President in the case of Prime Minister. That is in Article 75. Article 76 says the President appoint the Attorney General, that is the chief legal advisor of our government. He has a right to participate in all the parliamentary proceedings, though not to vote. That is the main point. He has the right to participate in parliamentary proceedings, but he has no right to vote. The current Attorney General is K.K. Venugopal. He is a Malayali. So Article 76 says the President can appoint Attorney General, the chief legal advisor of the government. He has the right to participate in parliamentary proceedings but not to vote. The present Attorney General is K.K. Venugopal. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ 72 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് 74. 74 പറയുന്നത് മന്ത്രിസഭ, പ്രധാനമന്ത്രി തലവനായിട്ടുള്ള മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ ഉപദേശം നൽകാനും സഹായിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 74, അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 74. അപ്പോൾ 74 എന്താണ് പറയുന്നത്? മന്ത്രിസഭ, കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ, പ്രധാനമന്ത്രി തലവനായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ രാഷ്ട്രപതിയെ സഹായിക്കണം, ഉപദേശം നൽകണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് 74. ഇനി 75 ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകളുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ്. ഇനി മറ്റുള്ള മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണ് മറ്റുള്ള മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരാരൊക്കെയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ച് അറിയിച്ച് പ്രസിഡന്റിനോട് പറയുന്നു, പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയുടെ നിലവിലുള്ള ലോക്സഭയുടെ 15% കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല. 15% കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല.
ആ മന്ത്രിസഭ കൂടുന്ന ലോക്സഭ ഏതാണോ ആ ലോക്സഭയുടെ മൊത്തം അംഗസംഖ്യയുടെ 15% കൂടുതൽ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 75. ഇനി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് സഭയോട് എന്തുണ്ട്? കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഥവാ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം. ചെയ്യുന്നത് എന്തിനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അത് സഭയോട് ആ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം. അതാണ് മലയാളം. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് സഭയോട് എന്തുണ്ട്? കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഥവാ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇനി ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭരണകാലാവധി എത്ര വർഷം വരെയാണ്? 5 വർഷമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നതോ അതും പ്രസിഡന്റിനാണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേസിൽ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നതും സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതും രണ്ടും പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ കേസിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജാണ്. രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനാണ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റിനായപ്പോഴോ അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം അദ്ദേഹത്തിന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ്, രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നതും പ്രസിഡന്റിനാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ്, രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നതും പ്രസിഡന്റിന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 75 പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി മന്ത്രിസഭയുടെ മൊത്തം എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗസംഖ്യ എത്ര കൂടാൻ പാടില്ല? ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ 15% കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ഇനി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആരോട്? സഭയോട്. ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലാവധി എത്രയാണ്? 5 വർഷമാണ്. 5 വർഷം. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതോ അതും പ്രസിഡന്റിന് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ 76 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രസിഡന്റ് അറ്റോർണി ജനറലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രസിഡന്റ് അറ്റോർണി ജനറലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റോർണി ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആണ് അറ്റോർണി ജനറൽ. പ്രസിഡന്റ് ആണ് അറ്റോർണി ജനറലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 76 പ്രകാരം. ഇനി അറ്റോർണി ജനറലിന് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്സിൽ എല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ടിങ്ങിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും വോട്ടിടാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ. ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഒരു മലയാളിയാണ്, കെ വേണുഗോപാൽ. അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറലിനെ ആർട്ടിക്കിൾ 76 പ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ ചീഫ് ലീഗൽ ഓഫീസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്സിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? വോട്ടിടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ആരാണ്? കെ വേണുഗോപാൽ. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇതിന്റെ പാർട്ട് 5 ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിന്റെ 5ാം ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലുള്ള പ്രധാന ആർട്ടിക്കിളുകളെ പറ്റിയുള്ള നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ വൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം, ഒരു ഓർഡറിൽ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ആർട്ടിക്കിൾ 52 ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണം. ആർട്ടിക്കിൾ 53 പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ആണ്. ഇനി 54 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 54. ഇനി 55 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷന്റെ വോട്ടിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ വോട്ട്, അതാണ് 55 പറയുന്നത്. 56 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രസിഡന്റിന് 5 വർഷം ഭരിക്കാം, റീഇലക്ഷനും പങ്കെടുക്കാം. 58 എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം, 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, ലോക്സഭാ മെമ്പർക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി 59 എന്താണ് പറയുന്നത്? വരുമാനങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ഓഫീസ് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പാടില്ല, ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇനി 60 എന്താണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റിന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തില് സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജി. ഇനി പ്രസിഡന്റ് ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത്?
വൈസ് പ്രസിഡന്റിനാണ്. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 60 പറയുന്നത്. ഇനി 61 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രസിഡന്റിന്റെ പുറത്താക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വയലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണത് പുറത്താക്കുന്നത്? ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ അതിന്റെ ചാർജ് ഉണ്ടാവണം. അതുകൂടാതെ 14 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത നോട്ടീസ് പ്രസിഡന്റിന് നൽകണം. ഒരു സഭ 2/3 മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ സഭയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അവരും പാസ്സാക്കിയാൽ പ്രസിഡന്റ് പുറത്തായി. അതാണ് 61 പറയുന്നത്. ഇനി 63 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 64 എന്താണ് പറയുന്നത്? വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജ്യസഭയുടെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് 64. 66 പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് സെയിം ആണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇനി 66 തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ യോഗ്യതകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം, 35 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം. അത് കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? രാജ്യസഭാ അംഗത്തിനുണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ ലോക്സഭയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ രാജ്യസഭയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി 67 എന്താണ് പറയുന്നത്? വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് 5 വർഷം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? പ്രസിഡന്റിനാണ്. പ്രസിഡന്റ് ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുത്തത്? വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർക്കാണ്? പ്രസിഡന്റിന്. ഇനി 69 എന്താണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? അതും പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതും പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി 71 എന്താണ് പറയുന്നത്? രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഏത് കോടതിയിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ? സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി 72 എന്താണ് പറയുന്നത്? രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദയാഹർജിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് 72 പറയുന്നത്. ഇനി 74 എന്താണ് പറയുന്നത്? കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ചേർന്ന് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ ഉപദേശിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 74. ഇനി 75 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. കൂടെയുള്ള മന്ത്രിമാരെ ആരാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മന്ത്രിസഭയുടെ മൊത്തം അംഗസംഖ്യ എത്രയിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല? ആ ലോകസഭയുടെ 15% കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ഇനി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ലോക്സഭയോട് എന്തുണ്ട്? കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഥവാ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇനി ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭരണകാലാവധി എത്രയാണ്? 5 വർഷമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? പ്രസിഡന്റിനാണ്. അപ്പൊ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതും പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അവരുടെ രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതും പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി 76 അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോർണി ജനറൽ ആണ്. അറ്റോർണി ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആണ് അറ്റോർണി ജനറൽ. അറ്റോർണി ജനറലിനെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 76 പ്രകാരമാണ്. ഇനി അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒന്നെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്ററി പരിപാടികളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം, പക്ഷെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ആരാണ്? KK വേണുഗോപാൽ. So friends, this is all about the important articles included the first session of the part 5, the executive 52 to 78. In the next session, we will discuss the second part, the parliament, from article 79 to 122 of the part 5. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പാർട്ട് 5 ആദ്യത്തെ സബ്സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള 52 മുതൽ 78 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. 79 മുതൽ 122 വരെയുള്ള രണ്ടാം ഭാഗം, പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. നന്ദി.